A very warm good morning to everyone. Welcome to day 37. In the previous classes, day 36, we already discussed that what is the meaning of market equilibrium, what is the meaning of P star and Q star, where we did the equilibrium point. It means when the market supply is equal to market demand. So that is the point is market equilibrium. So after that we already discussed that why we are facing the excess demand in a equilibrium market. Sometimes we are facing the excess supply. A very interesting concept, invisible hand, introduced by the Adam Smith. So these all concepts we already discussed in the previous section. So today's class, just we are assuming that because in the fourth chapter we already discussed that perfect competitive market. In the perfect competitive market, what happened? Large number of buyers also there and large number of firms also there. It means the sellers. But here we just assume that if the firms are fixed in the market, just they are assuming that if the firms are fixed in the market, it means a particular firms are there, 4 or 6 or 8. In reality, it's highly impossible because we have n number of firms in the real market. But just they are assuming if the fixed number of firms are there in the equilibrium market, how price will decide. And we are facing the excess supply as well as the excess demand will there. Why will we get the excess supply and excess demand when the firms are fixed in the market? So and according to this, under we are facing the QD equal to KS problem. That is a 6 months very important question. So this is also very important 6 months question, even a theoretical as well as the numerical. So today's concept is the market equilibrium when fixed number of firms. This is just an assumption, fixed number of firms. How the fixed number of firms work in an economy? Just to take an example, is a realistic example. Egg center, or gobi center, or egg rice center, whatever, or a gobi manchuri center, or pani puri center. In a Jamkhandi or Mudhol cities, many egg centers are there. So you people are really interested in the egg rice, right? That's why I'm taking a egg rice centers. So minimum in Mudhol cities more than 15 or 20 egg rice centers are there. If only 4 egg rice centers are there. Just take an example. If 4 egg rice centers are there, only 4 egg rice centers are there. One is a Shivaji circle, and one is a Gardhanur circle, one is a Sangal Rana circle, and one is a near to the star. Only 4 egg rice centers are there. But in reality, we have more egg rice centers. But in a we are assuming that there are only 4 egg rice centers in the Mudhol cities or Jamkhandi cities. What happens if the particular only 4 egg rice centers are there? How price will decide? How excess demand will be the create here? How excess supply will be the create here? So with this one, there is a diagram. Before going to diagram, I am discussing that. For P star means equilibrium price. So each one plate egg rice will be the 10 rupees, or maybe it will be the how much will take. So this is your P1, 10, 20. Okay. So one egg rice will be the 20 rupees. Keep in your mind, one egg rice plate equal to is a 20 rupees. So that is your equilibrium price. In that moment, he will supply one plate, or maybe particular Q star quantities of egg rice will be provided. If price will be the increases to, or if price will be the decreases to 10 rupees, if price will be the increases to the 20 rupees or 30 rupees, what happened to the firm? The original price of the egg will be the egg rice will be the 20 rupees. If the prices will decreases to the 10 rupees, what is the condition of egg rice? If prices are increases to the 30 rupees, what is the condition of egg rice? How it will create an excess demand and excess supply. And keep in your mind, there is only particular 4 egg rice centers are there in the economy. Is it clear? Comes to here.
20 rupees egg rice will be there. So we'll get the equilibrium point here. Where your supply, SS is denote the market supply, DD is denote the market demand curve. Is it clear? Where demand and supply equal to each other, that particular point is denoted as a equilibrium point in the economy. We already know in the previous classes. In that particular quantity we get the Q star, in that particular equilibrium we get the P star also. So before the 20 rupees are there, now they have the fixed number of firms and they are decided going to increases the price. Before the price of one egg rice will be the 20 rupees, and those all four businessmen or four egg rice centers decided we are going to increase our price to 30 rupees because only we have four egg rice centers are. There is no competition at all. So these are the monopoly. They act as a monopoly here now. If more than 4 egg rice centers are there, there is a competition. If the one firm will give the 20 rupees, another firm or another egg rice center will give the 15 rupees, or another firm will give the 12 rupees. But there is no competition here. Each other, they are compromised each other, and they decided going to increase the price of egg rice. They are increases to the 30 rupees. When prices are increases, what happened? So before, if the 20 rupees are there, you people are prefer maybe 2 egg rice, 2 quantities of egg rice. If the prices are increases, what happen? Automatically you are decreases your egg rice quantities. Maybe you have prefer only 1 now. So that's why when prices are increases, your quantity demand will be the decreases. See, before your quantity demand will be the Q star. Now your quantity demand will be the Q2 dash. Is it clear? Your quantity demand will be the decreases. This part. So you people are, we are consumers are decreases our quantity demand because of price will be the increases here. But when prices are increases, firm or industry or businessman increases their supply because of the profit. When the prices are very high, they are providing more. When prices are very low, they are providing less because of the profit. So this area created as a excess supply. Is it clear? This, for example, AB section. Why will the excess supply? Because in that particular 30 rupees, I am demanding 2 quantities of egg rice, but he is ready to supply 4 quantities. Is it clear? In that particular section, I am demanding only for the 30 rupees. I am demanding only 2 egg rice, but he is ready to providing 4 egg rice. Obviously, supply is more than demand here. Your supply is more than demand. So obviously, 4 is more than 2, right? That's why when supply is more than, when market supply is more than market demand, that will be called excess supply. Why excess supply will arise? Because of the increase in the price level. We have the fixed number of firms here. If the fixed number of firms is not there, there is a competition. Again, we will reach to the equilibrium point. But there is no competition here. That's why when the prices are increases, we have facing the excess supply in the market. Is it clear? If for a certain condition they are reduces the price. Okay, they are all combined and they are reduces the prices. What happens if firm 1, maybe out of 4, one businessman or one firm reduces prices to the 10 rupees. All 3 firms should be reduces his price, because if one firm ready to sell one egg rice is equal to 10 rupees, all the consumers are here only. The attraction of the consumers are only for the firm 1. Firm 2, firm 3, firm 4 are facing the losses because their price will be 30 rupees in the market. That's why if the one firm is ready to increase the egg rice center prices, all 4 firms should be increases. If one firm ready to decreases the price level, all 4 firms should be decreases in the economy, because there are the fixed number of firms in the economy. So if prices are reduced to the 10 rupees, one egg rice is equal to 10 rupees, obviously demand will be the increases, because when the prices are decreases, the quantity of demand will be the increases. In that, when the prices are decreases, the quantity supply will be the decreases, because they are dead opposite to the consumer.
consumers. I already told you demand is different from supply. Producers are completely different from the consumers. Is it clear? We are consumers. When the prices are very high, we are reduces our quantity demanded. When the prices are very low, we are increases our quantity demand. Is it clear? So here prices are very low, we are increases our quantity demanded. Is it clear? When the prices are very low, as a producer, they are decreases the quantity demanded because you will get the less profit here of facing the losses. For example, we are demanding 6 egg rice, but he is providing only 1 egg rice. Is it clear? We are demanding 6 egg rice here, but he is providing only 1 egg rice. So obviously here demand is more than supply. Is it clear? When demand is more than supply, it creates the excess demand. We are demanding 6 egg rice, but he is providing only 1 egg rice because of the price is very low here. But here price is very high. We are demanding only 2 egg rice, but he is ready to providing 4 egg rice. That's why supply is greater than demand, create the excess supply. Here demand is greater than the supply, it creates the excess demand. Is it clear? So this is the equilibrium point. Because of this reason, when the firms are fixed in the economy, they are compromise each other. If the one firm ready to increases the price in the economy, all other firms should increases the price. If one firm is ready to reduce the prices, all other firms should be reduces the price level in the economy. That's why it creates sometimes excess supply and sometimes excess demand in the economy. This is the fixed number of firms. Is it clear? This area, excess demand area Q1-2, Q1 is denoted as a, for example, mg area. This is the Q1-2, Q1 denoted as a excess demand. This area complete. Here to here, this area is denoted as a excess demand. So here the demand is greater than supply. Here AB section, it means a Q2 dash and Q2 area is denoted as a excess supply because supply is greater than the demand here. Is it clear? Why prices are increases? If the prices are increases, what happen? Excess supply will be created. If the prices are decreases, what happen? It will be the created as a excess demand in the market when the fixed number of firms is there. So the same diagram and the same concept we have to discuss through the help of a numerical example. Okay. So here there is a numerical example how we will get the equilibrium prices also as well as the equilibrium quantity. 6 marks, very important and expected questions next year. Actually I hope this year they will ask, but this year they ask the theoretical question. Next year definitely this is the 6 marks question for you people and very easiest question. You just find out, they are asking question like this. They are providing only this much and question number 1. Find P star. Question number 2, they ask find Q star, and question number 3 they ask if P star is lesser than P. Otherwise they will ask if P is greater than P star. Fourth one, if P is lesser than P star. There is a 4 option they will give. So first you have to find P star. It means a equilibrium price. How you will get the equilibrium price? Next one, Q star you will get if your equilibrium price is lesser than the P. If your equilibrium price is greater than the P. So first you have to find equilibrium price here. Starting P star. So this is the question. So first we have to find P star. How you calculate the P star? So there is a question. Quantity demand is 200 minus P. Quantity supply is equal to 120 plus P. So just remember the previous classes. How can we wrote the equilibrium situation? QD, quantity demand at the equilibrium price. Quantity supply at the equilibrium price. Where quantity demand is equal to quantity supply, that situation is called the equilibrium, right? So we have to substitute now. So QD is 200 minus P equal to quantity supply is a 120 plus P.
we have to take the numerical value one side and alphabetic value is one side. So minus p plus p, is it clear? So it will be the 2p star, because we are taking the p star here, right? Equal to 200. So p 2p star, is it clear? Plus and minus, we'll take a plus again here. So 200 minus 120, because 100 here only, just to take a 120 values here, plus if it comes this side, it will be the negative value. So 200 minus 120, it will be the 80, right? Now we have to take a separate. Finally, p star is equal to 80 divided by 2, right? If you take a p outside, definitely it will be 80 divided by 2. So it will be the 40, right? So your p star value is equal to how much? 40. Just to substitute your p star value in this equation, you will get the quantity demanded, q star. So here your question number 1 will be the solved. Then question number 2, find out the q star. Just to substitute the p star value here. 200 minus, what is your p star value? 40 rupees, right? Equal to 120 plus p. What is p? 40, right? 200 minus 40, 160 rupees, equal to 120 plus 40, 160 rupees. This is your p star. Q star is equal to 160 rupees. So this is your second question. Equilibrium price and equilibrium quantity. It means your quantity demand is equal to quantity supply. If you get 150 equal to 160, that is wrong. You have to take a same value here. You have to take or find out the same value. 160 is equal to 160. Quantity demand is equal to quantity supply. That is the equilibrium price and equilibrium quantity. What is the third question? Third question they are asking, if p star is lesser than p. Okay, so you have to take a new p value here. You have to take a new p value. For example, what is your p star? P star is 40 rupees, right? So your p star value should be lesser than the one more value. For example, I will take a 50. Obviously, 40 is lesser than 50, right? So just substitute that new value. 200 minus 50 equal to 120 plus 50. Is it clear? So 200 minus 50, 150 equal to 120 plus 50, 170. So 150 is not equal to the 170. This is not an equilibrium type here. Is it clear? So it means it's an excess supply or excess demand. Which one is more here? So quantity, this is quantity demanded. This is quantity supply. Your quantity supply is lesser than the quantity demanded. It means your quantity demand is greater than quantity supply. So what is this called? Excess demand. So when prices are very low in the market. So for example, this is the quantity demand and quantity supply. Sorry, here your supply is more than, right? This is your demand. This is your supply. So obviously your supply is greater than demand. Is it clear? This is your supply. So 170 is more than 150. Your supply is more than your demand. So obviously create a excess supply in the market. So it means when prices are very high in the market compared to your equilibrium prices, if your equilibrium prices is lesser than the P, so that will create a excess supply. So 40 is your equilibrium price, but new price will be 50 rupees. So obviously, so if the 20 rupees accrues, it will be the equilibrium. If 30 rupees accrues, it will create the excess supply in the market. Is it clear? So fourth question. If your P star is greater than P, it means lower prices we have to take here. P star will be the 40 rupees there, lesser than the 40 rupees, 30 rupees is there, right? Just substitute the value 200 quantity demanded minus 30 rupees equal to 120 plus 30 rupees. So 200 minus 30, 170 rupees, 120 plus 30 rupees, 150 rupees. So your DD is greater than
SS. Is it clear? So your demand is greater than supply, it will create the excess demand in the market. So this is the 6 marks question. You have find out all the 4 questions here. First you find the P star, is easy. Then you substitute the P star value in the equation, you get the Q star. In C section, you have to take a new value, that is a P star is lesser than the P. It means when the prices are very high, it will create an excess supply. When prices are very low in the market, it will create the excess demand in the market. As the same we discuss in the diagramical section. So in the same example we discuss in the numerical value. This is the 6 marks. Very easiest question of the 6 marks question to be equal to QS. How you find the P star, Q star as well as the one side is the excess demand, one side will be the excess supply. Is it clear? So in the next class we have to discuss. Now we are discussing only related to the product market, goods as well as the services, regarding demand as well as the supply. So in the next class we have to discuss wage labor market or labor market, how wage are decided in the labor market, how labors are, who demanded labors and who supply the labors. Will discuss in the next class. Okay. So ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂದಿನ ಡೇ 36ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮತೋಲನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಣದ ಕೈ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ಕಾಣದ ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೇ 36ರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 6 ಅಂಕದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮತೋಲನ, ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು. ಏನು ಇದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲು ಜಮಖಂಡಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿದಾವೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಗಿರೋದಂತಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಧೋಳದ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಊಹೆ 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಡೀ ಮುಧೋಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಶಾಪ್ಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 7-8 ಶಾಪ್ ಇದ್ವು, ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮೊಟೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಅವನು 28 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರುವವರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇರೋದೇ 4 ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವೆ, ಅವರು ಒಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 2ನೇ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 3ನೇ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇನಿತ್ತು 4 ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 4 ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಸಾರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾನಿಪುರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪಾನಿಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋರು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇವಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನುಭೋಗಿಗಳಾದಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್. ಮೊದಲು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ನಾನು 4 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಿದ್ನ ಅಥವಾ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಿದ್ನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಂತಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ, ಪಾಪ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು? ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋರು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೇವಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 4 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ? ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ? ಬೆಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಂತು? ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಏನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರು ಪಾನಿಪುರಿನೇ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಅವರು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ 6 ಪಾನಿಪುರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? 2 ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ. 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅದು 30 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ? 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, 10 ಇಂಟು 6 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು, 60 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 20 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇದೆ. ಈ 60 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಯಾರ್ದಾಯ್ತ್ರಿ? ಅನುಭೋಗಿಗಳದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇದರಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಅವನು. 34 ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ, 1ಕ್ಕೆ 12, 120 ರೂಪೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು, ಕೇವಲ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ, 60 ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇವ್ನು ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇರೋದಾನೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 4 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವನು ಪೂರೈಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ MSMG ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದ್ರಿ, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನೇನು ಕರೀಬಹುದು ನಾವು, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 6 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SS ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. SS ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, DD ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ Q1 to Q1 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ Q1 to Q1 ಈ MG ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ MG ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Q2 the Q ಈ ಭಾಗವನ್ನ AB ಭಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಿವನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, P ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. P ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Q ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 C ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ P ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, P ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ P ಸ್ಟಾರ್ P ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ P ಸ್ಟಾರ್ P ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 4 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇದು 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು QD P ಸ್ಟಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QS P ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. QD ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, 200 ಮೈನಸ್ P ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 120 ಪ್ಲಸ್ P. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ P ಪ್ಲಸ್ P ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2P ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 200 ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಈ P ಅನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ, ಮೈನಸ್ P ಆ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ P ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ P ಏನಾಯ್ತು, 2P ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ 200 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈ 200 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ 120 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 120 ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮೈನಸ್ 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 200 ಅಲ್ಲಿ 120 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
200ರಲ್ಲಿ 120 ಕಳೆಯಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು 40 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 200 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿ, ಕ್ಯೂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, 40 ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ ನನಗೆ 120 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಳಿದೆ. ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 40, ರೈಟ್? ಸೊ 200 ಮೈನಸ್ 40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 160. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ. ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ 120 ಪ್ಲಸ್ 40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 160. 160 ಇಕ್ವಲ್ ಟು 160 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ 160 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆಯು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಿಂತ. ಸೊ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ ಇದು 40 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 200 ಮೈನಸ್ ಪಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 120 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ಈ ಪಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಹೊಸ ಪಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 120 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ 200 ಮೈನಸ್ 30 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ 170 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ 120 ಪ್ಲಸ್ 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 150. 170 ಜಾಸ್ತಿ 150 ಜಾಸ್ತಿ 170 ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆ ರೀ. ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 120 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಆ ಪಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 200 ಮೈನಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 120 ಪ್ಲಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 250 ಹೋದ್ರೆ 150 ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 120 ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 175. 170 ಜಾಸ್ತಿ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 170 ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 30 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೋಬೇಕಾ? 40 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ 40ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬೆಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೋ, ನೀವು 38 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೋ, 39 ಆಗುತ್ತೆ ತಗೋ, 39.5 ತಗೋ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಬಟ್ 40ನ್ನ ಮೀರಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 40 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 41 ತಗೊಳ್ಳಿ, 45 ತಗೊಳ್ಳಿ, 50 ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಮೂರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಆಧಾರದ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು 6 ಅಂಕದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬೆಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಥಿರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 200 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 120 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.